జీనిస్కి స్వాగతం. నేను మీ నాగార్జున. మార్కాపురం పట్టణంలోని కమలా కాన్సెప్ట్ స్కూల్ నందు శనివారం సైన్స్ డే వేడుకలు అత్యంత ఘనంగా నిర్వహించారు. విద్యార్థులలో శాస్త్రీయ ఆలోచన, సృజనాత్మకత, పరిశోధన తత్వాన్ని పెంపొందించాలనే ఉద్దేశంతో నిర్వహించిన ఈ కార్యక్రమం స్కూల్ ప్రాంగణాన్ని విజ్ఞాన వేదికగా మార్చింది. ఈ వేడుకలకు ముఖ్య అతిథిగా కమలా విద్యాసంస్థల డైరెక్టర్ శ్రీమతి పెనుగొండ బోర్ల సుందిజ గారు పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా ఆమె మాట్లాడుతూ సైన్స్ అనేది కేవలం పాఠ్యాంశం మాత్రమే కాదు, మన జీవితాన్ని, మార్గాన్ని నిర్దేశం చేసే శక్తి అని, చిన్న వయసులోనే విజ్ఞానంపై ఆసక్తి పెంపొందించుకుంటే భవిష్యత్తులో గొప్ప ఆవిష్కరణలు సాధించవచ్చని తెలిపారు. అనంతరం ప్రధానోపాధ్యాయులు ఎంపీ పుల్లయ్య మాట్లాడుతూ విద్యార్థులు ప్రశ్నించడం, పరిశీలించడం, ప్రయోగాలు చేయడం వల్ల తద్వారా నిజమైన జ్ఞానం సంపాదిస్తారని ఆయన పేర్కొన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో పలువురు విద్యార్థులు, తల్లిదండ్రులు, ఉపాధ్యాయ సిబ్బంది ఈ సైన్స్ డే ఎందుకు అన్ని స్కూల్స్ లో సెలబ్రేట్ చేస్తారంటే వి వాంట్ టు ఇంప్రూవ్ యువర్ క్యూరియాసిటీ. క్యూరియాసిటీ అంటే ఏదో కాదు. ఆల్ ఆఫ్ యు నో న్యూటన్. ఎస్, సో ఏమైంది? యాపిల్ తన మీద పడగానే ఎందుకు పడింది అని క్యూరియస్ గా థింక్ చేశారా? ఎస్ ఆర్ నో? సో మీరు కూడా అలా క్యూరియస్ గా థింక్ చేయాలి, ప్రతిదాన్ని క్వశ్చన్ చేయాలి టు ఇంప్రూవ్ యువర్ ఇంక్వైరీ బేస్డ్ లెర్నింగ్. టుడే we are celebrating this science day. So good to see that all of you are ready with your projects. Yes, okay, all the best for all of you. Thank you. No is oxygenated blood. Oxygenated blood. This is impure. And she is Surani and she is Kashmir. Our project name is Volcano Eruption. Volcanic eruption was occurred by releasing of magma gas and ash. In our India, volcano is located on Barrel Island. We are the students of 6th class B section. Our names are Komali and Krishna. Today we are going to explain about types of pollution. Let us discuss 5 types of pollution: land pollution, sound pollution, air pollution, water pollution, soil pollution. In land pollution is when waste and harmful materials harmful our land. These cannot be grown properly. Sound pollution is when loudspeakers, light or events harm people hearing and causes health problems, especially for kids and older people. Air pollution is when dirty air that harms our respiratory system and can cause acid rain. Water pollution is when water chemicals or harmful materials enter in the water. Soil pollution in the soil. To you, my name is Bharat and team members of Naur Bank, Maravan Hill,
This is used to transport the one place to another place. 6. Continue. Okay, thank you. Grouping the blood test. So now our blood group. Our students are testing our blood, my blood group. Based on that, we can classify our blood group. Okay. Now, O positive. Yes, my blood group is O positive. Correct. పేరెంట్స్ ని అలో చేయండి. Show me your hand. This is one of the science lab. Om Bhim Bhat Swaha. Kalli poskondi. Om Bhim Bhat Swaha. నన్ను మీకు దయ్యం ఉంటే ఈ పేపర్ రెడ్ కలర్లో అయింది. లైట్ రెడ్ కలర్. Show your hands. నార్మల్ కలర్లోనే ఉంటుంది. రెడ్ కలర్లో మారింది. Patwaha. Om Bhim Patwaha. Yes, ma'am. This is not magic. This is one of the science. So this is our project, Science with Magic. Pure substances are mainly divided into 3 types: acids, bases, salts. The litmus paper tests acid, base and salt. This is have number of colors like acids and indicate. Acid turns blue litmus to red color because acid contains hydrogen ion H+. Litmus lemon contain citric acid. Photography video gets reflected on this glass sheet. It looks like a 3D image, which is known as holography. A person named Dennis Gabber invented it 1962. So what is this solar system? Show it. Good morning, ma'am. We are the students of our names are Harshit Sai. My name is Rishi. Today we are going to explain about solar system. This is our solar system. The earth rotates on its own axis and also revolves around the sun. The moon revolves around the earth. Due to the earth rotation, day and night are formed. Due to the earth revolute, seasons are formed. Thank you for giving this wonderful opportunity. ఈరోజు మనం కమలా కాన్సెప్ట్ స్కూల్లో ఘనంగా సైన్స్ డే అయితే సెలబ్రేట్ చేసుకుంటున్నాము. ఇటువంటి సెలబ్రేషన్స్ వల్ల బియాండ్ ద టెక్స్ట్ బుక్స్ పిల్లల ఆలోచన విధానం మీద చాలా ఇంపాక్ట్ ఉంటుంది. ఈ కాలం మీరు అంతా వినే ఉంటారు ఇంక్వైరీ బేస్డ్ లెర్నింగ్ అని. సో దట్ కమ్స్ విత్ దిస్ ఇంక్వైరీ బేస్డ్ లెర్నింగ్ అంటే మన చుట్టూ జరిగే వాటిని ఎందుకు ఇది ఇలా జరుగుతుంది, సో దీని వెనకాల ఉన్న ఫిజిక్స్ ఏంటి, దీని వెనకాల ఉండే సైన్స్ ఏంటి. ఇప్పుడు ఒక చిన్న విండ్ మిల్ చేశాడు ఒక బాబు. సో ఆ విండ్ ఎనర్జీ నుంచి ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీకి కన్వర్ట్ చేయటం కానీ, సో మన చుట్టూ జరుగుతున్న సైన్స్ యొక్క లాస్ కానీ, న్యూటన్స్ లాస్, మిగతా వాటి అన్నిటి మీద పిల్లల్లో క్యూరియాసిటీ పెరుగుతుంది. వాళ్ళకు ఒక కాన్సెప్ట్ క్లారిఫికేషన్ కూడా వస్తుంది. అండ్ దట్స్ వై టుడే వీఆర్ సెలబ్రేటింగ్ దిస్ సైన్స్. అందరికీ నమస్కారము. ఫిబ్రవరి 28న
మనము ప్రతి సంవత్సరము జాతీయ సైన్స్ దినోత్సవం జరుపుకుంటాము. ఈరోజే ఎందుకు జరుపుకుంటామంటే మనకు ఈరోజు ఫిబ్రవరి 28న సర్ సివి రామన్ గారు రామన్ ఎఫెక్ట్ అనే గొప్ప ఆవిష్కరణ జరగడం జరిగింది. దీనికి గాను ఈయనకు 1930లో నోబెల్ బహుమతి కూడా అందజేశారు. పిల్లలలో సైన్స్ అనేది ఒక పాఠ్యాంశమే కాకుండా వారిలో తార్కికమైనటువంటి వినూత్నటువంటి ఆలోచనలు కలగింపజేయాలన్న ఉద్దేశంతోనే ఈ యొక్క సైన్స్ ప్రాజెక్టులను పిల్లలతో చేయించి ప్రదర్శించడం జరిగినది. పిల్లలు కూడా చాలా చక్కగా ప్రదర్శనలు చేసి వాటి గురించి విపులీకరించగలిగారు. కావున సైన్స్ అంటే కేవలము ఒక సబ్జెక్ట్ కాకుండా జ్ఞానాన్ని పెంచే విధంగా చూడాలి. కాబట్టి నేను చివరగా చెప్పేది ఏంటంటే నేటి బాలలే రేపటి శాస్త్రవేత్తలు అనే నినాదంతో పిల్లలలో ఈ యొక్క సైన్స్ పట్ల మంచి అవగాహనని ప్రతిబింబించాల్సిందిగా కోరుచున్నాను.